அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சங்கையான ஷாபானுடைய மாதத்தின் 15ஆம் பிறையில் பராஅத்தினுடைய இரவு என்று அறியப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நல்ல நாளிலே நாம் அனைவரும் தற்பொழுது இணைந்திருக்கின்றோம். அனைவரும் யாசீன்கள் மற்றும் துஆ பிரார்த்தனைகளில் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். யாசீன் சூறாக்களை ஓதப்படுவதனுடைய நோக்கம் பொதுவாக பராஅத்துக்கு மட்டுமல்ல, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் யாசீன் சூரா எதற்காக ஓதப்படுகிறதோ அந்த தேவை நிறைவேற்றப்படும் என்று சொல்லி இருக்கின்ற காரணத்தினால் இமாம்கள் இன்றைய நாளில் இந்த யாசீனை ஓதி பிரார்த்தனை செய்தால் நல்லது என்று எமக்கு வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இந்த ஷாபானுடைய 15ஆம் நாள் லைலத்துன் நிஸ்பி மின் ஷாபான் என்கின்ற இந்த நாளை அல்லாஹுவினுடைய மன்னிப்புக்குரிய நாளாக, நரக விடுதலைக்குரிய நாளாக, இரண விஸ்தீரணம் கிடைக்கின்ற நாளாக, ஆயுள் நீளமாக்கப்படுகின்ற நாளாக, மனிதர்களுக்கு தேவைகள் நிறைவேற்றப்படுகின்ற, உணவளிக்கப்படுகின்ற நாளாக, பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்ற நாளாக எங்களுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஆக இவை உட்பட எவையெல்லாம் எங்களுக்கு ஹாஜத்துக்களாக இருக்கிறதோ அத்தனை ஹாஜத்துக்களையும் ஹலாலான ஆகுமான காரியங்களை அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்பதை எண்ணத்தில் கொண்டு இந்த யாசீன்களை ஓதிக்கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக இந்த நாள் இம்மையை விட மறுமையை முற்படுத்தி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மறுமையை நினைவூட்டக்கூடியதாக இந்த விடயத்திலே நம்மை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். மண்ணறைக்கு சென்று அவர்கள் கபர்களை ஜியாரத்து செய்திருக்கிறார்கள். நரக விடுதலை கிடைக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இறைவனுடைய மன்னிப்பு கிடைக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவைகளை முற்படுத்தி ஆஹிராவுடைய தேவைகளை முற்படுத்தி இரண்டாவதாக துனியாவுடைய தேவைகளை மனதில் எண்ணிக்கொண்டு ஓதுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அல்-ஃபாத்திஹா. அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அர்-ரஹ்மானிர் ரஹீம். மாலிகி யௌமிddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين وكذبوهما فأعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يدعون الرحمن بل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون خير ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم بعيد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وأنت لهم الأرض الميتة وحيناها أخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم وما لا يعلمون
وآية لهم الليل أسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو شاء الله طعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث لربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزى إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسوه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا وحق قول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها ولقرمه بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلك أجرهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على ما يتم رسول الله كان فيه يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل ما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة فإلينا وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم لو شاء الله وطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصرنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكان وصدهم ولا يرجعون ومن نعمر ننقصه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له منه إلا ذكر القرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق قول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركبوا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وهي رميم قل يحييها الذي شاءها ولمره بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم كذبوا ما فأززنا بصابر فقال إنا إليكم مرسلون قال ما أنزلنا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قال إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم وإنكم بل أنتم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلك أجرهم وهم مهتدون وما علينا عبد الذي وترني وإليك ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا فلا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال أليس قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وأنزل على قوم بعدي من جند السماء ما كنا منزلين قالت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون جاء حسرة على العباد ما يأتي من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا ما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا مهضرون وآية لهم كلمة عينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها ما يأتيهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من نفس ما لا يعلمون وآية لهم الليل أسرق من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فإليه سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم ذكروا ما أنزل الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو شاء الله طمع إن لله في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم لعلهم عن الدعاء متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم امتاز اليوم المجرمون ألم أدرك يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم ما كنتم تكفرون هل يمنعكم على أفواههم تكلمنا إليهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أيديهم فقد يبصرون ولو نشاء لمسخنا من كانوا مستضعفين ولا يرجعون ومن نعمل نكسه فالخلق لا يعقلون ما ينبغي له إن ذلك قرآن مبين لينذر من كان حيا ويقلق الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم ما ملت أيدينا نعم وهم لها مالكون وذللنا لهم في النهار ومنا يأكلون ولهم فيها منافع من شر فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم مهضرون فلا يحزن قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من إله غير ربي قل يحيى الذي أنشأه ولم يره بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض لم يقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا محمد بارك وسلم عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم وصل بلغ صواب ما قرنا من كلامك العزيز هذه هدية واصلة منا إلى ذات روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى ذوات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين عامة اللهم خاصة إلى أرواح جميع من ماتوا من أهلنا يا أرحم الراحمين اللهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم متعوذا مبسملا محمدا مصليا مسلما اللهم ربنا آتنا سعادة الدارين اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترين علينا في الرزق فامحو اللهم بفضلك سقى شقاوتنا وحرماننا وطردنا وقطار رزقنا واصبتنا عندك بأم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم நாயனே யா அல்லாஹ் எம் குற்றங்குறைகளை மன்னிப்பாயாக ஆமீன் எம் தாய் தந்தையருடைய குற்றங்குறைகளை மன்னிப்பாயாக எம்முடன் பிறந்த உடன் பிறவா சகோதர சகோதரிகளின் குற்றங்குறைகளை மன்னிப்பாயாக எமது குடும்பங்கள் மனைவி மக்கள் பிள்ளை குட்டிகள் அனைவர்களுடைய குற்றங்குறைகளையும் மன்னிப்பாயாக ரப்பே ரஹ்மானே லைலத்துன் நிஸ்ஃபி மின் ஷஅபான் என்கின்ற சங்கையான இந்த நாளிலே நாம் இருக்கின்றோம் சூரா யாசீனை ஓதி இருக்கின்றோம் எம்மால் முடியுமான தான தர்மங்களை செய்திருக்கின்றோம் எங்களால் முடியுமான நல்ல காரியங்களையும் இந்த இடத்திலே செய்திருக்கின்றோம் இவைகளின் பொருட்டினாலே யா அல்லாஹ் இந்த சங்கையான இரவிலே எங்கள் அனைவர் மீது முன்னுடைய ரஹமத்தையும் மகபிரத்தையும் தந்தருள் புரிவாயாக ராயனே யா அல்லாஹ் இந்த இரவிலே பனு கலம் என்கின்ற கோத்திரத்தாரின் ஆடு மந்தைகளின் எண்ணிக்கை ரோமங்களின் எண்ணிக்கை அளவோ நரகவாதிகளை விடுதலை செய்வதாக உன்னுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் ஆதலால் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து நரக விடுதலை பெற்ற அடியார்களாக எம் அனைவரையும் ஆக்குவாயாக உன்னுடைய பட்டோலையிலே இன்று இரவு மாற்றப்படுகின்ற விதியிலே எங்கள் அனைவரையும் நல்லவர்களாக சீதேவிகளாக உனக்கு வழிபட்டு நடக்கக்கூடிய மக்களாக எம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவாயாக நாயனே யா அல்லாஹ் சபிக்கப்பட்ட நன்மாராயம் இழந்த துர்பாக்கியசாலிகளாக எங்களை ஆக்கிவிடாமல் பாதுகாத்தருள் புரிவாயாக ரப்பே ரஹ்மானே இந்த
இரவிலே யாருக்கெல்லாம் நல்லமல்கள் செய்வதற்காக ஆயுள் நீளமாக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அவர்கள் கூட்டத்திலே எங்களையும் சேர்த்தருள் புரிவாயாக. சாலிஹான நல்லமல்களை கொண்டு எங்கள் ஆயுள்களை நீளமாக்கி அருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் எங்களுடைய இரணங்களை ஹலாலான சம்பாத்தியங்களை கொண்டு விஸ்தீரணப்படுத்துவாயாக. வறுமையை போக்கி செல்வச் செழிப்போடு வாழுகிற பாக்கியத்தை, ஈமானோடும் தௌபாவோடு மரணிக்கின்ற பாக்கியத்தை எம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவாயாக. உன்னுடைய புனித ஸ்தலமாகிய கஅபத்துல்லாவை நாடிச் சென்று ஹஜ்ஜு கடமையை நிறைவேற்றுகிற பாக்கியத்தையும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய ரௌலா ஷரீஃபை ஜியாரத்து செய்கின்ற பாக்கியத்தையும் மற்றும் உம்ராவுடைய பாக்கியத்தையும் எம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவரையும் இந்த இடத்திலே, இந்த நாளிலே, இந்த நேரத்திலே பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட அடியார்களாக ஆக்கியர் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் செல்வத்தை கொண்டு நிரப்பமான மக்களாக ஈமானோடு வாழ்வதற்கு கிருபை செய்வாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் இந்த இடத்திலே நாங்கள் என்னென்ன ஹாஜத்துக்களை நாடி கையேந்திருக்கிறோமோ அத்துணை ஹாஜத்துக்களையும் நன்கறிந்தவனாக நீ இருக்கிறாய். எங்களுடைய ஹலாலான ஹாஜத்துக்களை நிறைவேற்றி எங்கள் நாட்டு திட்டங்களை எங்களுக்கு நிறைவேற்றி தந்தருள் புரிவாயாக. நோயற்ற வாழ்வையும் குறைவற்ற செல்வத்தையும் தேக ஆரோக்கியத்தையும் ஈமானிய பலத்தையும் செல்வ பாக்கியத்தையும் இம்மனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவாயாக. நாடிய நாட்டங்களையும் தேடிய தேட்டங்களையும் எண்ணங்களையும் ஹாஜத்துக்களையும் முராதுகளையும் எங்களுக்கு நிறைவேற்றி தருவாயாக. எங்களுக்கு ஏற்படவிருக்கின்ற பலாய்கள், முசீபத்துக்கள், ஆபத்துக்கள், ஆகத்துக்கள், நோய் நொம்பலங்கள் அத்தனையை விட்டும் எங்களை பாதுகாப்பாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் இறுதி மூச்சிலே லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற திருக்கலிமாவை நாம் ஒளிந்தவர்களாக நாம் அனைவரும் இவ்வுலகை விட்டு பிரிவடைவதற்கு கிருபை செய்வாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய ஹாஜத்துக்களையும் நன்கறிந்தவனாக நீ இருக்கிறாய். நாயனே யா அல்லாஹ் எங்களில் யார் யாரெல்லாம் வசதியற்றவர்களாக இருக்கின்றோமோ எங்களுக்கு நிறைவான வாழ்வை தந்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் எங்களில் திருமணத்திற்காக யார் யாரெல்லாம் காத்திருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நல்ல திருமண வாழ்வை தந்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் யார் யாரெல்லாம் குழந்தை பாக்கியம் மற்றவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சாலிஹான குழந்தை பாக்கியங்களை தந்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் நீ யாருக்கெல்லாம் குழந்தைகளை தந்திருக்கின்றாயோ எங்கள் குழந்தைகளை சாலிஹானவர்களாக, ஆலிமானவர்களாக, ஆமிலானவர்களாக ஆக்கியருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் எங்கள் இதயங்களை பரிசுத்தமாக்குவாயாக. எங்கள் நெஞ்சங்களை விசாலமாக்குவாயாக. எங்கள் ஆன்மாக்களை தூய்மைப்படுத்துவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருடைய ஹாஜத்துக்களை நிறைவேற்றி தந்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் யார் யாரெல்லாம் கல்வித்துறையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கல்வியில் நிரப்பமான ஞாபக சக்தியையும் அறிவு ஞானத்தையும் வழங்கி அருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் ஹலாலான சம்பாத்தியத்தில் யாரெல்லாம் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அதிலே நிறைவான செல்வ பெருக்கை கொடுத்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் ஒரு ஹலாலான சம்பாத்தியத்திற்காக யாரெல்லாம் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ, தொழில் வாய்ப்புகளை தேடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு நல்வழியை காட்டி நிறைவான வாழ்வை கொடுத்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் இதை எங்கள் ஒன்றுபட்ட மக்களாக, அன்புள்ள மக்களாக, பாசமுள்ள மக்களாக, கருணையுள்ள மக்களாக இந்த பூமியிலே வாழுகிற பாக்கியத்தை எல்லா இன மக்களுக்கும் தந்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் இந்த கொடூரமான காலப்பகுதியிலே நாங்கள் இருக்கின்றோம். பலஸ்தீன பூமியிலே மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா என்கின்ற எம்முடைய புனித ஸ்தலத்தை நாங்கள் எதிரிகளின் கையிலே விட்டு இன்று கையேந்தி இருக்கின்றோம். எதிரிகளின் அட்டூழியங்களினால், அடக்குமுறைகளினால், ஆயுதங்களினால் நாங்கள் கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். யா அல்லாஹ் எங்கள் பிரதிநிதிகளாக பலஸ்தீன மண்ணிலே போராடி கொண்டிருக்கின்ற அந்த மக்களுடைய ஆயுளை நீளமாக்குவாயாக. அவர்களுடைய சதுர பாக்கியங்களை பலப்படுத்துவாயாக. அவர்களின் உள்ளங்களை திடகாத்திரப்படுத்துவாயாக. அவர்களின் பாதங்களை தரிப்படுத்துவாயாக. மலாயிகத்துமார்களை கொண்டும் கண்களுக்கு தெரியாத உன்னுடைய பட்டாளங்களை கொண்டும் அவர்களுக்கு உதவி ஒத்தாசை புரிந்தல் புரிவாயாக. சுதந்திர பலஸ்தீன மண்ணை சுவாசிக்கக்கூடிய மக்களாக அந்த மக்கள் அனைவரையும் ஆக்கியருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ் பலஸ்தீன பூமியிலே இதுவரை யாரெல்லாம் ஷஹீதாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய மண்ணறைகளை சுவனத்து பூங்காவனமாக்கியருள்
அருள் புரிவாயாக. மகிஷருடைய பூமியிலே மன்றாடி போராடி கொண்டிருக்கின்ற அந்த மக்களுடைய மண்ணறைகளை ஒளிமயமாக்குவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ், இன்னும் யார் யாரெல்லாம் உபாதைகளுக்கும் அங்கங்களை இழந்தும் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நீண்ட ஆரோக்கியத்தையும் ஆயுளையும் கொடுப்பாயாக. அவர்களின் நோய்களை குணப்படுத்தி அவர்களின் காயங்களை ஆறவை தருள் புரிவாயாக. அவர்களின் உள்ளங்களை தரிபடுத்துவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ், இவர்களுக்காக யார் யாரெல்லாம் உதவியொத்தாசை செய்கின்றார்களோ, கையேந்தி பிரார்த்தனை செய்கின்றார்களோ அனைவர் அத்தனுடைய வாழ்விலும் பரக்கத்து செய்வாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ், எங்களுடைய ஹயாத்தோடு அந்த புனித தலத்தை நாங்கள் அனைவரும் புனித தலமாக போரற்ற பூமியாக சென்று பார்வையிடுகிற பாக்கியத்தை எம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ், இன்றைய பராத்துடைய நாளிலே எங்களுக்கெல்லாம் அறிவை கற்றுத்தந்த எங்களுடைய ஆசான் சங்கைக்குரிய மர்ஹூம் முஹாஜிரின் உஸ்தாத் ரஹ்மஹுல்லாஹ் அவர்கள் உலகை விட்டு பிரிந்திருக்கின்றார்கள். யா அல்லாஹ், அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அவர்களுக்கு ரஹ்மத்து செய்வாயாக. அவர்களுடைய மண்ணறையை ஒளிமயமாக்குவாயாக. அவர்களுடைய ஷஃபாத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஷஃபாத்தை அவர்களுக்கு நசீபாக்கி அருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ், அவர்களுடைய குடும்பங்கள், மனைவி, மக்கள், பிள்ளை குட்டிகளுக்கு ஆறுதலையும் நிம்மதியையும் கொடுத்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ், அவர்கள் பிறருக்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த அறிவு ஞானங்களை கியாம பரிபந்தம் வரைக்கும் அவர்களுடைய மண்ணறைக்கு நன்மை சேர்க்கக்கூடிய அறிவுகளாக ஆக்கி அருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ், அவர்களுடைய சொல் செயல்களை ஏற்று பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய மக்களாக, மாணவர்களாக எங்கள் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ், இந்த இடத்திலே லைலத்துன் நிஸ்ஃபி மின் ஷஅபான் என்கிற பராத்துடைய தினத்திலே யார் யாரெல்லாம் தான தர்மங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தார்களோ, அதற்கு உதவிகளை செய்தார்களோ, அதற்காக தான தர்மத்திற்கு ஒத்துழைப்பு செய்தார்களோ அத்துணை பேருடைய வாழ்விலும் நிறைவான பரக்கத்தை தந்தருள் புரிவாயாக. நாயனே யா அல்லாஹ், எங்கள் துஆக்களை கபூல் செய்தல் புரிவாயாக. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. يا نبي سلام عليكم، يا صديق سلام عليكم، يا عمر سلام عليكم، يا عثمان سلام عليكم، يا علي سلام عليكم، يا حسن سلام عليكم، يا حسين سلام عليكم، فاطمة سلام عليكم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، يا ربي صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய நாள் ஷஅபானுடைய மாதத்தினுடைய பிறை 15ஆம் நாள். வழமையாக நாம் உங்களுக்கு சொல்லி வருகிறோம். இதில் விசேடமாக சொல்லுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா காலங்களில் சிறந்த காலங்களை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான். அவைகளில் நல்ல காரியங்கள் செய்யும்படி கட்டளையிட்டிருக்கின்றான். ஒவ்வொரு மாதத்திலும் ஒரு மனிதன்
பிறை 13, பிறை 14, பிறை 15 ஆகிய தினங்களில் சுன்னத்தான நோன்புகளை நோற்க வேண்டும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். சந்திரன் முழு வடிவமாக வானத்தில் 3 நாட்களுக்கு இருக்கும். அதை பௌர்ணமி தினங்கள் என்று நாம் சொல்லுவோம். இஸ்லாமியர்கள் அல்லாத மக்கள் 14ஆம் நாளை மட்டும் பௌர்ணமி தினம் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த ஒரு நாளை அவர்கள் நல்வணக்கங்களில் அவர்களுடைய மதப்பிரகாரம் செய்வார்கள். ஆனால் நம்முடைய மார்க்கத்தில் அதை 3 நாட்களாக அல்லாஹு தஆலா ஆக்கி தந்திருக்கிறான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். பிறை 13, பிறை 14, பிறை 15. இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம். இதில் யாரும் தர்க்கப்படுவதில்லை, விவாதிப்பதில்லை. ஆனால் இந்த ஷஅபானுடைய மாதத்தில் பிறை 15ஆம் நாளில் அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா லைலத்துன் நிஸ்ஃபி மின் ஷஅபான் என்கின்ற இந்த 15ஆம் நாளை மேலதிகமாக கௌரவப்படுத்தி இருக்கிறான். எங்களுக்கான அருட்பாக்கியங்களை தந்து கொண்டிருக்கிறான். அதை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது நாம் இருக்கின்ற நாள் அந்த நாள்தான். சுருக்கமாக இன்று மக்களுக்குள் ஏற்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை, ஒரு சுமூகமாக இதுவரைக்கும் இதை சுமூகமாக தீர்த்து மக்களை ஒற்றுமையாக வாழ வைக்க வேண்டும் என்று பெரும்பாலும் யாரும் முன்வருவதாக தெரியவில்லை. ஷஅபானுடைய மாதம் வந்துவிட்டால் அல்லாஹ்விடத்திலே நன்மைகளை செய்து பிழை பொறுக்க தேட வேண்டிய நாளிலே கூடுமா கூடாதா, இருக்கிறதா இல்லையா, வாழைப்பழமா பிலாப்பழமா என்கிற சண்டை தர்க்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டு விடுகின்றன. இது ஒரு இருதரப்பிலும் முட்டாள்தனமான விஷயம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இது தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம். பொதுவாக இந்த லைலத்துன் நிஸ்ஃபி மின் ஷஅபான் என்கிற இந்த நாளில் நோன்பு நோற்பதை மறுக்கக்கூடிய சகோதரர்கள், அது எந்த ஜமாத்தாக இருந்தாலும் யோசிக்க வேண்டும். பிறை 15ஆம் நாள் நோன்பு இருக்கிறதா இல்லையா, நோன்பு இருக்கிறதா இல்லையா, அதை யோசிக்க வேணும். சண்டை அதோடு முடிஞ்சிடும். தலகீழ நின்றாலும் பிறை 15இல் நோன்பு சுன்னத்து. அவர் சஹாபியை பின்பற்றினாலும் சரி, வஹாபியா இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி. ஏன்? அது பிறை 13, 14, 15 சுன்னத். அப்ப நாம இன்றைக்கு அல்ல, நாங்கள் கிட்டத்தட்ட எப்பிருந்து இந்த மார்க்க விஷயத்தை பேசி வருகிறோமோ அந்த காலம் நம்ம என்ன சொல்லி வருகிறோம், நாம் நம்முடையவர்களும் பிற 13 ஐயாமுல் பீல், பிறை 14 ஐயாமுல் பீல், பிறை 15 ஐயாமுல் பீல், இந்த 3 நோன்புகளை நோற்க வேண்டும். இதில் ஷஅபான் மாதத்தில் பிறை 15ஆம் நாளில் நோற்கின்ற நோன்பை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்கள் லைலத்துன் நிஸ்ஃபி மின் ஷஅபான், ஷஅபானுடைய சரி பாதி இரவு நோன்பு என்று எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள். இது முக்கியமான விஷயம். அடுத்த ஒரு செய்தி, இன்றைய இரவை இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய நெருங்கிய உறவு, அவர்களுடைய சாச்சாவினுடைய மகன், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களால் குர்ஆனுடைய அறிவு ஞானத்தை இறைவா இவர்களுக்கு நீ கற்றுக்கொடு என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிரார்த்தித்த ஒரு பெரிய மகான். குர்ஆனுக்கு உலகத்தில் எத்தனை அறிஞர்கள் விளக்கம் சொன்னாலும் அத்தனை பேரும் சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் ரயீசுல் முஃபஸ்ஸிரீன், குர்ஆனுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய அனைவருக்கும் தலைவர் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். ஒருத்தர் குர்ஆனுக்கு விளக்கம் சொல்லுவதாக இருந்தால் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய கருத்து என்ன என்பதை பார்த்துவிட்டு தான் அடுத்த கட்டம் நகர வேண்டும். இதுதான் அங்கே இருக்கின்ற ஒரு யதார்த்தம். அப்போ இது நம்மளுக்கு தெளிவாக ஒரு விஷயம் விளங்குகிறது. இஸ்லாத்தில் ஐயாமுல் பீல், சந்திரன் முழு வடிவத்தில் இருக்கின்ற பிறை 13, 14, 15 3 நாட்களில் ஒருத்தர் நோன்பு பிடிக்க வேணும். ஈல வஹாபி சுன்னத் ஜமாத்து அல்லது அந்த ஜமாத்து இந்த ஜமாத்து ஒருத்தரும் சண்டல், எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்றாங்க. பிடிக்கிறானோ இல்லையான்றது தெரியாது, அது வேற விஷயம். இதுல யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை. ரெண்டாவது, லைலத்துன் நிஸ்ஃபி மின் ஷஅபான் என்று இந்த 15ஆம் இரவுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு பெயரை சூட்டுகின்றார்கள்.
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெளிவாக சொல்கிறார்கள், இதா கானத் லைலத்துன் நிஸ்பி மின் ஷஅபான் ஃபகூமு லைலஹா வஸூமு நஹாரஹா. இன்றைய இரவு பிறை 15 ஷஅபான் மாதம் பிறை 15 லைலத்துன் நிஸ்பி மின் ஷஅபான் என்கிற இந்த இரவு வந்துவிட்டால் இராக்காலங்களில் நீங்கள் நின்று வணக்க வழிபாடுகளை செய்து கொள்ளுங்கள். வணக்க வழிபாடு செய்யுங்க. இப்போ நாம் நிறைய வணக்க வழிபாடுகளை இதுவரைக்கும் செஞ்சிருக்கிறோம், இதுக்கு பிறகும் செய்யவிருக்கிறோம். வசூமு நஹாரஹா, அதனுடைய பகல்ல நோன்பு பிடிங்க. அப்ப 3 நோன்புகள் சுன்னத்தாக்கப்பட்ட இந்த மார்க்கத்தில் குறிப்பாக இந்த நாளையும் அழுத்தி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிற காரணத்தினால் 3 நோன்பு பிடிக்கிறது சுன்னத்து. அதில் இந்த 3ஆம் நோன்பு என்கிறது மிக மிக முக்கியமான நாள் என்பதை அது உணர்த்துகிறது. இதை பராத்துடைய இரவு என்று பராத்துடைய நோன்பு என்று நாம் சொல்கிறோம். சுயமாக சொல்கிறோமா? இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய கருத்தின் பிரகாரம் ஒருத்தன் பராத்துடைய இரவு இருக்குன்னு நம்பி நரகத்துக்கு போனால் முதல்ல போக வேண்டியால் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுவாகத்தான் இருக்கும். நஊது பில்லாஹி மின்ஹா. அப்படி ஒரு விஷயம் இல்லை. அப்ப நம்ம யாரோட விளையாடுறோம்? பராத் இரவு பொய் அல்லது இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களை நாங்கள் நேரடியாக ஒரு குற்றவாளியாக்குகிறோம். அது மட்டுமல்ல, சரி, இப்போ ஒருத்தர் உங்களுக்கு அது பராத்துடைய இரவு என்று சொல்றதுல இஷ்டம் இல்லையா, விட்டுடுங்க. தர்க்கிக்க தேவையில்லை, சண்டை பிடிக்க தேவையில்லை. லைலத்துன் நிஸ்பி மின் ஷஅபான், ஷஅபானுடைய சரிபாதியான நடு இரவு என்கின்ற ஹதீதில் இருக்கிற விஷயத்தையாவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா இல்லையா? அதன்படியாவது அமல் செய்யலாம். சரி, அதுலேயும் இஷ்டம் இல்லை, ஐயாமுல் பீலுடைய 3 நாட்கள் இது ஒன்று, அதையாவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். எனவே இது ஒரு தர்க்கிக்க வேண்டிய விடயம் அல்ல என்பதை பொதுவாக இந்த காலப்பகுதியிலே சண்டையிட்டுக் கொள்ளக்கூடிய இளைஞர்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக உலமாக்களும் கொஞ்சம் தெளிந்த புத்தியோடு இந்த விஷயத்தை அணுக வேண்டும். இப்பொழுது இங்கு இருக்கின்ற உண்மையான பிரச்சனை நோன்பு இருக்கிறதா இல்லையா என்பது அல்ல, பராத்துடைய இரவு இருக்கிறதா இல்லையா என்பது அல்ல. நோன்பு இருக்கிறது, அந்த நோன்புக்கு பராத் என்று பேர் சொல்றதா இல்லையாங்கிறது தான் பிரச்சனை. பேர் எதை வேணும்னாலும் சொல்லிட்டு போ, அல்லாஹ் தாலா நீ பேரை மாற்றி சொல்லிட்டாய் நோன்பு சிஹத்தாக மாட்டா, நோன்பு கேன்சல் என்று அல்லாஹ் சொல்ல போறானா? இல்லை. இதன் முதலாவது விஷயம். நோன்பு இருக்கிறதா இல்லையா என்கிறது அல்ல இங்க உள்ள பிரச்சனை. நோன்பு இல்லை என்று மறுத்தால் அவன் நாயகத்தை மறுத்தவனாகி விடுவான். ஏன்னா ஐயாமுல் பீலுடைய 3 நோன்புகளில் ஒன்று. அதை எவ்வாறு மறுக்க முடியும்? நிஸ்பு ஷாபான் என்கிற ஹதீஸ் சஹீஹ் லைஃபா இருக்கட்டும், மாசத்துல 3 நோன்பு பிடிக்கணும்ங்கிறதுல இந்த நோன்பு 3 நோன்புல கட்டுப்படுதா இல்லையா? அப்ப ஏன் அதை பிடிக்காம இருக்கணும்? நிஸ்பு ஷாபான் என்கிற ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன விஷயம், அதை ஏன் மறுக்கணும்? பராத்துடைய இரவு அல்லது பராத்துடைய தினம் என்கிற அந்த விடயம் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்ன. அப்படி யாராவது சுன்னத்துல் ஜமாத்தில் பராத்துடைய இரவு என்றோ நோன்பு என்றோ சொல்றதால் நரகத்துக்கு போறதாக இருந்தால் அந்த பெயருக்கு லைலத்துல் பரா என்று பெயர் கூறிய அதனுடைய அடையாளப்படுத்திய இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய நிலைமை என்ன? மட்டுமல்ல, இன்னும் தஃப்சீருடைய அறிஞர்கள் அதிகமான பேர் தங்களுடைய நூல்களில் லைலத்துல் பரா என்பதை பற்றி அடையாளப்படுத்தி சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஆக அன்புக்குரியவர்களே, இது தர்க்கத்துக்குரிய நாள் அல்ல. இரவு முழுக்க வணக்க வழிபாடு செய்யுங்கள். காலை சஹரிலிருந்து நோன்பு நோற்று இதை ஹயாத்தாக்குங்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ், நான் சொன்ன பிரகாரம் ஹுத்வா பிரசங்கங்கள் மூலமாகவும் ஏனைய பதிவுகள் மூலமாகவும் பிரசாரங்கள் மூலமாகவும் 3 நோன்புகளையே நோற்று வாருங்கள் என்பதை வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றேன். அப்படி யாரெல்லாம் நோற்றிருக்கின்றீர்களோ அல்லாஹு தஆலா உங்களுக்கு இந்த பராத்திலே இருக்கின்ற அந்த பாக்கியத்தையும் நிச்சயம் தருவான். நீங்கள் தர்மங்கள் கொடுத்திருக்கின்றீர்கள், இன்னும் கொடுங்கள். இன்று அதிகாலை வரை கொடுக்க முடியும். அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒவ்வொரு இரவிலும் தஹஜ்ஜுடைய வேளையில் இரவை 3ஆக பிரித்து இறுதி பகுதியில் எனது அடியார்களே, என்னிடம் பாவ மன்னிப்பு தேடுபவர்கள் இருக்கிறீர்களா, ரிஸ்க் தேடுகின்றவர்கள் இருக்கிறீர்களா என்று அல்லாஹு தஆலா கேட்கிறான். அவன் 1ஆம் வானத்திற்கு இறங்கி வருகிறான் என்ற ஹதீஸில் சொல்லப்படுகிறது. அப்படி என்றால் மேல் மாடியில் இருக்கிற ஒரு ஆள் கீழே இறங்கிட்டு வர்றது போல அல்ல. அவன் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து
நாம் கேட்டால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதா இல்லையா என்பது அவனிடம் இருக்க, அவனாகவே எங்களிடத்தில் கேட்டு இறங்கி வருகிறான். இரணம் கேட்பவர் இருக்கிறியா, பாவ மன்னிப்பு தேடுகின்றவர்கள் இருக்கிறீர்களா என்று அவனாகவே எம்மிடம் கேட்கிறானே, கொடுப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்கிறானே. இது ஒவ்வொரு இரவிலும், இரவின் இறுதி பகுதியில் அது நடக்கும். அறிஞர்கள் சொல்லுவார்கள், நாய்க்கு ஒரு வளமையான புத்தி இருக்கிறது. முந்தின இரவுல முழிச்சுக்கிட்டு சுத்தும், பிந்தின இரவையில கெளிஞ்சொழுந்து படுக்கும். அப்படி இன்று பலர் மாறிவிட்டோம். பிந்திய இரவில் உரிய நேரத்துக்கு எழுந்து சகரு செய்ய அல்லது தஹஜ்ஜுதை தொழ அல்லது இறைவனை வணங்க விருப்பமில்லை. அவர்கள் நாய்களுக்கு ஒப்பான உறக்கமுடையவர்கள் என்று அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள், நான் சொல்லவில்லை. நீங்க நாயை பாருங்கள், குறிப்பிட்ட ஒரு மணி 2 மணி வரைக்கும் நல்லா ரோட்டெல்லாம் கத்தி தெரிஞ்சு விட்டு அழகா நீட்டி வந்து படுக்கும். அப்படியான உறக்கமுடையவர்கள். அப்படி இல்லாமல் இரவின் இறுதி பகுதி இறைவனை நாம் அடைவதற்கு இலகுவான நேரம், அவன் தந்திருக்கின்ற நேரம். இது ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கிறது. வித்தியாசம் என்னவென்றால் 2 இரவுகளில் அது மிக மிக வித்தியாசமாக விசேஷமானதாக இருக்கிறது. அதில் ஒன்று இந்த லைலத்துன் நிஸ்பி மின் ஷஅபான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், வளமையாக இரவினுடைய இறுதி பகுதியில் தான் அல்லாஹ் இந்த தஜல்லி, இந்த வெளிப்பாட்டை கொண்டு வருவான். ஆனால் இன்றைய நாள் மக்ரிபோடு ஆரம்பித்து விடுவான். அதை நம்ம ஆட்களுக்கு நம்ம சொல்றது, நல்ல நேரங்கள் ஆட்களுக்கு விளங்குறது இல்லை. ஒரு நேரத்தை குறிப்பிட்டு இத்தனை மணிக்கு நம்ம இதை செய்யணும் ஆரம்பிக்கணும் என்று ஒரு தடவை சொன்னால் அது ஈமான் இருந்தால் உடனே விளங்கி இருக்கணும், விளங்க வேணும். மக்ரிபோடு அந்த நேரம் ஆரம்பித்து விடும். அதற்கு நாங்கள் முந்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நாம் நம்மை தயாராக வைக்க வேண்டும். அதில் பொடுபோக்குத்தனமாக நாம் இருக்கிறோம் என்று என்றால் அவருடைய அர்த்தம் என்னவென்று கேட்டால், இதுக்கு நசீப் இல்லாத ஆட்கள் என்று அர்த்தம், வேறொன்றும் இல்லை. மக்ரிபுக்கு உரிய நேரத்துக்கு இதை செய்யறதுக்கு யாருக்கு இயலாதா, அப்ப நசீப் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்ப இன்றைய நாள் மக்ரிபில் இருந்து இறைவன் தன்னுடைய அந்த கோரிக்கையை அடியார்களை நோக்கி வைக்கிறான். இன்று மட்டும்தான். அடுத்தது லைலத்துல் கத்ர். லைலத்துல் கத்ருடைய இரவிலும் அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த பாக்கியத்தை வைத்திருக்கிறான். அப்ப இந்த இரவை பொறுத்து நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னவென்று கேட்டால், இது கரெக்டா ஷஅபான் மாதம் பிறை 15 நம்மளுக்கு ஷுவரா தெரியும். ஆனால் லைலத்துல் கத்ர் அப்படி அல்ல. ரமலானுடைய இறுதி 10 நாங்கள் அந்த இரவை தேடி பிடிக்க வேண்டும். அது எந்த இரவென்று நாம் ஊர்ஜிதமாக சொல்ல முடியாது. அப்ப இப்படி இருக்க இந்த பாக்கியத்தை விட்டு போட்டு முக்குத்தனமாக நாங்கள் சுற்றி தெரிகிறோம், அல்லது நேரத்தை அலக்களிக்கிறோம், அல்லது சாட்டு போக்குகள் சொல்கிறோம் என்றால் என்ன செய்வது? கடைசி காலம், இந்த ஜமான் அப்படிப்பட்டது. அல்லாஹு தஆலா எல்லோருக்கும் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பதில்லை. அல்லாஹு தஆலா இந்த இரவை நல்லவர்களுக்கு மட்டுமே நாடுகிறான். நல்லவர்களுக்கு மட்டுமே அவனுடைய நாட்டம் கபூலாகும். அடுத்ததாக விதியில் 2 வகையான விதி இருக்கிறது. அல்லாஹ் மாற்ற முடியாத விதி என்று சில தீர்மானத்தை வைத்திருப்பான். சில விடயங்கள் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலமாக, நம்முடைய நல்லமல்கள் மூலமாக, நம்முடைய தான தர்மங்கள் மூலமாக மாற்ற முடியுமான விதி இருக்கிறது. அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான், யம்ஹுல்லாஹு மா யஷா வ யுஸ்பிது வ இன்தஹு உம்முல் கிதாப். லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூல் என்கிற தாயேடு அல்லாஹ்விடம் தான் இருக்கிறது. யம்ஹுல்லாஹு மா யஷா, அல்லாஹ் நாடியதை அழிக்கிறான். வ யுஸ்பிது, நாடியதை அதில் வைக்கிறான், ஸ்திரப்படுத்துகின்றான். வ இன்தஹு உம்முல் கிதாப், தாயேடு அவனுக்கிட்ட தான் இருக்குது என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் சொல்லுகிறான். அப்ப இந்த இரவில அல்லாஹு தஆலா அந்த விதி மாற்றத்திலே ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கான விடயங்களை மாற்றியமைக்கின்ற ஒரு நாளாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான். யார் யாருக்கு இந்த வருடத்தில் இரணம் ஏற்படும், யார் யாருக்கு இந்த வருடத்திலே மரணம் ஏற்படும், யார் யாருக்கு என்னென்ன ஆபத்துக்கள் ஏற்படும், நோய்கள் ஏற்படும், செல்வம் ஏற்படும், வறுமை ஏற்படும், நலவு ஏற்படும், கெடுதி ஏற்படும், எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு தஆலா இந்த இரவில் தீர்மானிக்கிறான். இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்று மக்ரிபுடைய வேளைக்கு அதை டைமுக்கு நாம் செய்கிறதுக்கு நாம் தகுதி இல்லை என்றால் அல்லாஹ் என்ன செய்வது?
அல்லாஹு தஆலா இந்த வாய்ப்பை நமக்கு தந்தும் நாமெல்லாம் துர்பாக்கியசாலிகளாக வாழ்ந்து விடுகிறோம். இதுதான் உண்மை. எனவே இந்த இரவு நீங்கள் நான் உட்பட நம்மில் யாருக்கெல்லாம் ஈமான் இருக்கிறதோ, அல்லாஹ்வை ஏமாற்றுகின்றவர்கள் இல்லாமல், ஒவ்வொரு பராத்துக்கும் அல்லாஹ்வை ஏமாத்துற, யா அல்லாஹ் நான் திருந்திட்டேன் அல்லது மனம் பொறுத்துக்கோ என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கிற, அடுத்த பராத்துக்கு இடையில் அம்பட்டு அநியாயத்தையும் செய்கிற, லைலத்துல் கத்ர் வந்தால் யா அல்லாஹ் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அலைஹிங்கிற, திருப்ப அம்பட்டு அநியாயத்தையும் செய்கிற. அப்படி அல்லாஹு தஆலாவை ஏமாற்றாமல் நாம் இந்த இரவை முழுமையான வணக்க வழிபாடுகளில் செலவு செய்து அல்லாஹ்வுடைய உண்மையான பாக்கியத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு நான் கூறிக்கொள்வதோடு, முடியுமானவர்கள் கபர்களுக்கு சென்று உங்கள் பெற்றோர்கள் குடும்பத்தவர்களுடைய பேரிலே துவாக்களை ஓதி, கபர்களுக்கு கொஞ்சம் போன உடனே போய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வாரம்னு சொல்லிட்டு வராமல் கொஞ்ச நேரம் இருந்து, நம்மளுக்கும் மரணம் உண்டு, நாமும் மீண்டும் இதே போன்று வந்து இந்த கபருக்குள் தன்னந்தனியாக வைக்கப்படுவோம் என்கிற உணர்வோடு நீங்கள் அனைவரும் இந்த நாளை செலவு செய்ய வேண்டும். நல்லமல்களால் செலவு செய்து நோன்பு நோக்க வேண்டும் என்று கூறி முடித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.